And so we have finished so far chapter 1 and chapter 2. Chapter 2 deals with the 5 angas of Ashtanga Yoga, that is Yama, Niyam, Asana, Pranayam, and Pratyahara. And there is a question all the time in the minds of the students that why these 3 angas they have separated from the second chapter. Because the second chapter deals with the 5 angas, then why they have not taken these 3 also and make it a complete Ashtanga Yoga? So the meaning is that the basic philosophy behind is that Patanjali Muni want to elaborate a concept of Sanyama, and that concept of Sanyama is the particular thing which is responsible for all the vibhutis which he want to elaborate in the 3rd chapter. And this Sanyama is based on Dharana, Dhyan, Samadhi only. That we'll come to know afterwards. Okay. And so he must have taken this Dharana, Dhyan, Samadhi separate from the other 5. And he has taken it in the Vibhuti Pada, because in Vibhuti Pada, the application of Sanyama, choosing different objects, okay, for this process leads to the production of number of Vibhutis. Okay. And the knowledge or the powers, Vibhuti means the knowledge or the power, whatever it may be. It may be physical power, it may be mental power, it may be mental knowledge. So all these are nothing but the Vibhutis. And in all this Vibhuti Pada, he has mentioned about 30 different subjects on which the application of Sanyama can be produced, about 55 vibhutis. If you choose 30 subjects here, objects he has mentioned, and if you apply the Sanyama on these 30 objects, then you will be bestowed of 55, about 55 vibhutis. So these vibhutis are thus produced only through yoga and by a definite rule, that is by scientific rule or the law of application of the process of Sanyama. It is a, see, one thing is sure, there is no question of destiny, or there is no question of what we call it as the God giving you some this thing, Ashirwad or something like that. It is not like this. If you do the Sanyama on this, you have to get that Vibhuti. That is what the Patanjali Muni is talking about. So there is no question, just like the in Purva Mimamsa, if you do the yajna, if you do the sacrifices exactly according to the description which is there in the Vedas, then you must get that benefit, that fruit of that yajna. So there is no question of God giving you something. No, it is not like this. If you do this, you will get that. Exactly in a similar way, if you apply Sanyama on this and this thing, you will have to get this. And that is the science. जसं आपण म्हणतो की नाही की 100 डिग्रीला पाणी उकळणार आहे, हे सायन्स आहे. कळलं का? मग ते तुम्ही ठाण्याला उकळवा, नाही तर मुंबईला उकळवा, नाही तर कुठेही उकळवा. कळलं की नाही? 100 डिग्री झालं की पाणी उकळणं, हे माहिती आहे सगळ्यांना. एक्झॅक्टली इन ए सिमिलर वे, इफ यू रिअली, oh my God, yes. So in that case, what you have to understand is that if you apply the Sanyama on particular thing, then there is no necessity or requirement of grace of God. That is what Patanjali Muni is talking about. There is no question of grace of God. If you have mastered in that Sanyama, which is nothing but the 3 together, that is Dharana, Dhyan, Samadhi, that will come to know, then you will have to have that power or that knowledge. That is what the Patanjali Muni is talking about. So this is something which you have to understand when we talk about the 3rd chapter, that is the Vibhuti Pada. So all the realities in this universe will come to you when you are in a state of Samadhi. See, all the realities, let me tell you very frankly, there are so many, Archimedesचा सिद्धांत तुम्ही बघाल किंवा gravitational force बघाल, whenever they discover something, they are always in a state of total silence.
आर्किमिडीजच्या बाबतीत असं होतं की राजाने त्याला सांगितलेलं होतं की असं असं आहे, माझा जो मुकुट आहे या मुकुटातला मला घाण काढून दाखव विदाउट डिस्टर्बिंग द क्राउन. अँड सो ही स्ट्रगल सो मच. कारण बुद्धीला पहिले ताण दिलाच पाहिजे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. अँड आफ्टर दॅट ही जस्ट लेफ्ट दॅट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अँड ही वॉज जस्ट रिलॅक्सिंग इन द टब. And because of the tremendous efforts which he has taken and the concentration which he gained through these efforts, the knowledge flashes. And he came out, oh, this is the thing. And then he came out with Eureka and all these things. So this is something. Even the Kekule, he is a scientist who has discovered the molecular formula of benzene. So the Nazi forces, rather the Hitler, he told him that he has to find out the molecular formula of benzene because that is very, very necessary for the synthesis of the material which he might have required for the war front. And so he has given the responsibility to Gokhale and his team, and they were fighting for that. But nothing happened, And then they were knowing that their consequences, what will happen, what the Hitler will do with him. So they know everything, but they just take tremendous efforts, and after that they just relax totally that this is not my cup of tea. And when in that relaxed position, when he slept, actually, he found a dream. He saw a dream, a very beautiful dream, a very interesting dream, that 6 snakes are biting the tail of each snake. And when he when he wake up, he was astonished that how this dream is there. What a funny dream is there. 6, and all of a sudden, the knowledge flashes in his mind. Oh, this is the hexagonal formula of benzene. That 6 atoms, 6 hydrogen molecules, and that is the formula, the molecular formula of benzene he has discovered when he was in total relaxed condition. So all the realities behind everything you will come to know only when there is a absolute tranquility of mind. So that is the necessity, that is the prerequisite for going into details of samadhi. Without tranquility, you cannot take the course of meditational practice. That is number one, what you have to understand. And so this is very basic requirement, that you have to have your mind very tranquil. Then only you will go into that. Now what? This dharana, dhyana and samadhi, let us now go through all these things. Now, what is dharana? So they say it is the desha bandha chittasya dharana. Now, dharana is confining of chitta within a limited sphere. So this is the practice. Dharana is the practice to confine the chitta within a limited sphere. Normally what happens, आपण लक्षात घ्या तुम्ही, आपण ध्यानाला बसलो, समजा रामाच्या मूर्तीवर आपण ध्यान करतोय. आपण ध्यानाला बसतो, रामाची मूर्ती पहिल्या सेकंदाला, दुसऱ्या सेकंदाला, तिसऱ्या सेकंदाला भलतंच काहीतरी येतं. चौथ्या सेकंदाला अजून काहीतरी येतो, एक 10 मिनिटं आपण फिरून येतो, सगळे आपल्याला हे मिळतात आणि परत आपण ध्यानाला येतो. सो दिस इज द डिस्ट्रॅक्शन. नाउ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिस्ट्रॅक्शन डिपेंड्स ऑन हाऊ डिस्टर्ब युअर माइंड. तुमचं जेवढं माइंड डिस्टर्ब असेल तेवढी ही डिस्ट्रॅक्शन्स येत राहणार आहे. मग आपण ह्या प्रॅक्टिसमध्ये काय करतो, धारणेच्या प्रॅक्टिसमध्ये आपण असं करतो की असं जेव्हा डिस्ट्रॅक्शन होतं तेव्हा परत आपण आणून त्याला आपल्या मूळ जागेवर आणतो. आणि ही जी प्रॅक्टिस आहे, ही प्रॅक्टिस करता करता हळूहळू डिस्ट्रॅक्शन्स कमी होतात. म्हणजे असं आहे की आता पहिला सेकंड राम, दुसरा सेकंड राम, तिसरा सेकंड अजून कृष्ण, चौथा सेकंड घरचं स्वयंपाक, 5वा सेकंड माझं ऑफिस, 6वा सेकंड अजून काहीतरी, मग परत 10वा सेकंड राम. ही झाली डिस्ट्रॅक्शन्स. ओके, माझ्या चित्तामध्ये जे प्रत्यय येत आहेत ते असे डिफरंट टोटल डिस्ट्रॅक्टेड सब्जेक्ट आहेत.
हळूहळू मी प्रॅक्टिस केल्यानंतर काय होतं की पहिल्या सेकंदाला राम, दुसऱ्याला राम, तिसऱ्याला राम, चौथ्याला भलतंच काहीतरी, पाचव्याला अजून काहीतरी, डिस्ट्रॅक्शन कमी झाली. दिस इज द प्रॅक्टिस ऑफ धारणा. काय मी धारणा केली आहे? देशबंध चित्तसे. व्हॉट इज द देश? देश इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. सो आय हॅव टू फिक्स माय चित्त विथिन द लिमिटेड स्फिअर. देशबंध, a confining of chitta with a limited sphere. And what is that limited sphere? Limited sphere means the object of meditation. आणि असं करता करता ज्या वेळेला माझी तयारी पूर्ण होते त्यावेळेला वेळ अशी येते, नंतर काय 5 महिन्यांनी 10 महिन्यांनी येत असेल, that now when I sit for the meditation and if I take the object of meditation as Rama, then every time my mind is occupied by Ram only for a hours together. Then we can say that I have entered into a dhyana. What is dhyana? It is the tatra pratyaya ekatanata dhyanam. आता प्रत्यय एकतानता ही लक्षात घ्या तुम्ही. प्रत्यय आहे कुठला? फक्त रामाचा. So doesn't mean, but Ram, you can think of Ram in so many ways, you know. की ते सीतेचा नवरा होता, दशरथाचा पुत्र होता, तो एकपत्नी होता, तो सत्यवचनी होता. There are n number of aspects about Ram which is there in your chitta. Okay, but all the time you are now confining your chitta in that limited sphere. Okay, so pratyaya ahe, but there is a movement also in the mind. So even though there is a ekatanata pratyayachi, त्या प्रत्ययामध्ये अनंत प्रत्यय, that consciousness, the mind is moving all the time, and everywhere you will find that this mind is moving only, even though it is dhyana. लेट अस अंडरस्टँड. एक सांगतो तुम्हाला, ह्याच्यातून मायक्रोस्कोप मधून जेव्हा तुम्ही पाण्याचा थेंब बघता की नाही, त्यावेळेला युअर लिमिटेड स्फिअर इज दॅट दी सर्कल ऑफ दॅट मायक्रोस्कोप. बट इन दॅट when you take a dirty water, the drop of dirty water, okay, so you are confining your microscope in that only. But now in that there are so many materials which you can see. Okay, but it is confining with the drop of water only. Exactly in a similar way, when you are confining your chitta within a limited sphere, that is the Rama, that is dhyana. But in that dhyana, what is happening is that your mind is occupying all the time all the concepts of Rama. Now why you are not going, you are not getting any reality behind it. You are not getting any knowledge of the reality behind that object. What is the necessity? What is the purpose of doing samadhi? To know the reality behind the object. So that reality I am not getting. Why? Even though I am actually mastered in dhyana, I am not getting reality. Why? Because my self-awareness, which is there in the chitta, that itself prohibits me, that itself do not allow me to go deeper into that aspect. See, I am now slowly and slowly I am training my mind. पहिले माझं माइंड होतं सगळीकडे विखुरलेलं होतं. हळूहळू ते मी कमी 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 करत आणलं आणि आता माइंड माझं झालं एका ह्याच्यावर, प्रत्यय एकतानता. आता ती एकतानता आल्यानंतर अजून त्याच्यामध्ये बरेच हे आहेत, ऍस्पेक्ट्स आहेत. स्टील दे आर देअर. अँड सो विथ दॅट ऍस्पेक्ट I cannot go beyond that, and I cannot have the knowledge of reality behind the object. So that reality
I will get only when I am annihilating my self-consciousness and allows that object to shine only. That object, only that object will shine in me, then I can go through it. You see, these are all the penetrating powers. Meditational practice is nothing but the penetrating power of my mind. आत्ताचं जे माइंड आहे ते एकदम विखुरलेलं आहे, कळलं की नाही. त्याच्यानंतर मग हळूहळू हळूहळू ते ह्याच्यामध्ये मी एका ठिकाणी आणलंय, आणि आता एका ठिकाणी आणल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये परत मी जातोय. सी हाऊ वी आर कमिंग. संपूर्ण ह्याचे विश्व तिथून एकच आहे, त्या एकामध्ये परत ऍस्पेक्ट्स आहेत, त्याच्या एकात मी घुसतोय. दॅट इज द पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. आणि ते केव्हा होऊ शकेल? ज्या वेळेला हा माझा जो सेल्फ कॉन्शियस आहे, हा जेव्हा सब्जेक्टिव्हिटी, वेन इट मर्जेस विथ द ऑब्जेक्टिव्हिटी, देन ओनली इट विल हॅपन. When it will happen, you are not supposed to do anything. You just do your dhyana only. Automatically, the dhyana will get transferred into samadhi. Where now there is no self consciousness, but itself. That is what this samadhi, the sutra samadhi, what it says, tadeva arthamatra nirbhasam swarupa shunya eva samadhi. That means that itself is transformed into samadhi. That means that dhyana itself is transformed into samadhi when the subject is devoid of its original form. Swarupa shunyam eva. And yet it's clearly perceived in its mere essence. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची जी खरी ही आहे, त्याच्या मागची जी रियालिटी आहे, ती रियालिटी जेव्हा माझ्या ह्याच्यात येते, त्यावेळेला दॅट ऑब्जेक्ट इट सेल्फ शाईन्स. नाव माय माइंड, चित्त इज फुल्ली ऑक्युपाइड बाय दॅट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. अँड देन माय रियल पेनिट्रेशन स्टार्ट्स. आता ते ऑब्जेक्ट माझ्या हृदयात बसल्यानंतर ना, आता मी त्याच्या खोलात जाणार आहे, आणि त्या खोलात जाऊन मला त्यातली रियालिटी कळणार आहे. बट फॉर दॅट आय मस्ट हॅव ए मास्टरी ओव्हर दीज थ्री थिंग्स. दॅट इज धारणा, ध्यान अँड समाधी. इफ आय गेट ए मास्टरी ओव्हर दीज थिंग, देन दॅट कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर will take me towards the still deeper levels of that object of meditation, and that deeper levels will reveal me the reality step by step. It is not all of a sudden. थोडक्यात आम्ही सुरुवात केली. मी समजा रामाची मूर्ती, तर पहिले राम गेले, कृष्ण, सगळे दुनियाभरचे आले, नंतर मग फक्त रामाची मूर्ती दिसली मला, की ज्याचा आकार आणि हे दिसलं मला. ओके. त्यानंतर मग मला काय दिसलं, की जेव्हा मी समाधीत जाईन, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, त्यावेळेला असं होईल की फक्त आणि फक्त ती रामाची मूर्ती माझ्या चित्तात राहिली, माझा सेल्फ अवेअरनेस गेला. कळलं की नाही? स्वरूप शून्यम इव. And now what is happening is that still that penetrating power will penetrate into that Rama, and the subtler aspect, म्हणजे आता फक्त मला तो कोदंडधारी राम, त्याची ती फिगर आणि ते हे वगैरे हेच दिसलं. आता मी जेव्हा आत जाईन त्यावेळेला नाउ आय विल रिव्हील दी राम तत्व. हे काय आहे, म्हणजे त्याचं जे नामरूप आहे, या नामरूपाच्या मागे काय आहे. जसं राम कॉन्शियसनेस और कृष्णावर केलं तर कृष्ण कॉन्शियसनेस, म्हणजे थोडक्यात नामरूपात्मक जी माझ्याकडे आत्ता रामाची मूर्ती होती, त्याच्याऐवजी सटलर काय आहे, तर सटलर त्याचा काय स्वभाव होता, त्याचे काय गुणविशेष होते, ह्याच्यावर मी हळूहळू कॉन्सन्ट्रेट करायला लागेल. म्हणजे ऑटोमॅटिक होईल. इट इज नाउ द प्रोसेस. फक्त धारणा ही केली जाते, ध्यान आणि समाधी लागते. त्यासाठी प्रॅक्टिस नाही करावी लागत, की आता मी ना ध्यानाची प्रॅक्टिस करतो. नाही, ध्यान ऑटोमॅटिकली इट इज ए स्पॉन्टेनियस ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम धारणा टू ध्यान अँड ध्यान टू समाधी. हे लक्षात घ्यायचं आपण.
त्यासाठी प्रॅक्टिस पाहिजे. तर तुम्ही ते हे अनुभवाच्या स्तरावर आहे. जे काही सगळं आता आहे थर्ड चॅप्टर मधलं, दिस इज ऑल एक्सपिरियन्शियल नॉलेज विच यू हॅव टू एक्सपिरियन्स थ्रू मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस ओनली. And so this is something which is going towards now the subtler and subtler aspects of this. किंवा मी नुसताच एक कुठलंही ऑब्जेक्ट घेतलं, तर राम घेतल्यानंतर माझ्या आतमध्ये जे काही रामाबद्दलचे हे आहेत नंतर ते विचार येतील की तो एकपत्नी होता, तो सत्यवचनी होता, हे विचार येतील. पहिले मला नुसतंच रामाची मूर्ती हे धनुष्यबाण घेतलेली अशी दिसणार आहे, त्याच्याशी एकरूप. इट इज ऑल द टाइम, एव्हरी टाइम देर इज अ फ्युजन ऑफ सब्जेक्टिव्हिटी अँड ऑब्जेक्टिव्हिटी. हे लक्षात घ्यायचं आपण. माझा प्रत्येक वेळेला जो आहे ना सेल्फ अवेअरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस हॅज टू मर्ज विथ द ऑब्जेक्ट. तो झाल्यानंतर परत माझी ध्यानावस्था येते, कारण त्याच्या पुढचा जो सटलर ऍस्पेक्ट आहे तिथे माझं ध्यान प्रक्रिया चालू होते. आणि त्या ध्यान प्रक्रियेमधून परत मी समाधी प्रक्रियेत जातो. म्हणजे पहिल्यांदा मला फक्त नामरूपात्मक राम दिसला, तिथे समाधी अवस्थेत गेल्यानंतर आता माझी जी ही आहे ध्यान प्रक्रिया ती त्याच्या सटलर ऍस्पेक्टवर गेली. म्हणजे आता तो कसा राम हा एकपत्नी व्रत होता किंवा सत्यवचनी होता ह्याच्यावर माझी ध्यान पक्क झालं. आणि त्या ध्यानात पक्क होता होता मी परत समाधीत गेलो. मी परत समाधीत गेल्यानंतर परत तो जो काही ऍस्पेक्ट होता रामाचा तो शाईन झाला, आणि त्याच्यापेक्षा जो डिटेल ऍस्पेक्ट आहे त्याच्यात मी शिरलो. करता करता असं हळूहळू हळूहळू मी पूर्ण ह्याच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. कुठपर्यंत? तो परमात्मा रामापर्यंत. हा एक अर्थ झाला. आता दुसरा अर्थ आपण काढूया त्याच्यातून की कसं कुठलाही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन असू दे, अल्टिमेटली यू विल गो टू दी आयनेस. वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात. लेट अस टेक नाउ दी ऑब्जेक्ट. कुठचंही ऑब्जेक्ट घ्या की जे पंचमहाभूतात्मक आहे, बरोबर आहे. आता ते पंचमहाभूतात्मक जे ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर जेव्हा मी समाधी हे करतो त्यावेळेला त्याचा जो सटलर ऍस्पेक्ट आहे तो सटलर ऍस्पेक्ट म्हणजेच माझ्या मनामध्ये त्याची जी प्रतिमा येते. म्हणजे पहिले पंचमहाभूत ते जे मी डोळ्यांनी बघतो. सुरुवात कशी करायची? डोळ्यांनी बघून. डोळ्यांनी मी बघतो ते, त्याच्यानंतर मी डोळे बंद केले की तीच मूर्ती माझ्या हृदयात मला दिसते. ओके, दॅट इज द माइंड. इट इज द माइंड विच शाईन्स, विच मेक इट शाईन. म्हणजे मी आता हळूहळू पंचमहाभूताकडून माझ्या आतमध्ये ज्या तन्मात्रा आहेत तिथे आलो. बिकॉज इट इज द तन्मात्रा बिकॉज ऑफ विच आय कॅन परसिव्ह द थिंग. तो माइंड आल्यानंतर आता माझे मनाचं विचार चालू झाले रामाच्या बाबतीतले. असं करता करता हळूहळू मी त्या रामात इतका गुंतलो की त्याच्यातून मला ध्यानावस्थेमध्ये आनंद व्यक्त व्हायला लागला. सी, देर आर स्टेजेस. वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता. नाव वितर्क आणि विचार म्हणजे काय आहेत की त्याच्याबद्दलचे माझ्या चित्तात जे काही हे आहेत रामाबद्दलचे ते सगळे विचार. अँड ऑल आर वितर्क अँड ऑल आर विचार. इट हॅज नथिंग टू डू विथ द रियालिटी. हे लक्षात घ्या तुम्ही पहिलं. इट हॅज नथिंग टू डू विथ द रियालिटी. सुरुवातीला ध्यान करताना मी फक्त आणि फक्त वितर्क म्हणजे त्याचा जो ग्रॉसनेस आहे, नामरूपात्मक जे रूप आहे त्याच्यावरच मी ध्यान करतो आणि त्याच्यावर माझी समाधी लागते. त्याच्यानंतर मग हळूहळू माझ्या चित्तामध्ये जे गुण आहेत ते दिसायला लागतात. म्हणजे आता तीच मूर्ती मी आतमध्ये बघतोय डोळे बंद करून. म्हणजे थोडासा सटलर ऍस्पेक्ट त्याच चित्ताचा त्या मूर्तीचा आला की जे डोळे बंद करून मी आत बघतोय. सो नाउ आय एम कमिंग फ्रॉम दी आउटसाइड पंचमहाभूतात्मक जी वस्तू आहे ती आता मी आतमध्ये आलेलो आहे. आत आल्यानंतर आतमध्ये त्या वस्तूंबद्दल माझं जे काही मत आहेत दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज संस्कार, स्मृती परिशुद्धी असं सांगितलेलं आहे.
स्मृती परिशुद्धी म्हणजे काय, की माझे जे काही संस्कार आहेत, व्हॉट आर द इम्प्रेशन्स अबाउट राम, दॅट विल कम अप. दॅट इज द वितर्क. पहिला भाव वितर्काचा येईल. म्हणजे माझ्या आता काय त्या सीतेला असं हाकलून दिलं, ह्याच्यात वितर्क आहेत. म्हणे काय, एका कोणीतरी म्हणे ह्यानी हे केलं आणि म्हणून सीतेला इकडे घालवून दिलं. हे सगळे जे वितर्क आहेत ना, हे वितर्क माझे आहेत. इट हॅज नथिंग टू डू विथ राम. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. So all these vitarkas will come one by one, one by one. It will come up in the conscious level, it will go out. It will come up, it will go out. And all the time, there is a fusion of myself with that vitarka vichar. कळलं की नाही? हे जे थॉट्स आहेत, दिस थॉट प्रोसेस विल कंटिन्यू. दॅट इज द वितर्क अँड विचार. द फर्स्ट इज द वितर्काच, विच इज इलॉजिकल थॉट्स. आपण ते बघितलेलं आहे पहिल्या चॅप्टरमध्ये, तुम्हाला मी समजावून सांगितलेलं आहे ते. कळलं की नाही? आणि ज्या वेळेला वितर्क आणि विचार सगळे निघून जातील, त्यावेळेला देर इज ए स्टेज वेन देर इज नो थॉट्स ॲट ऑल, वेदर इट इज लॉजिकल और illogical thoughts. At that time, the moment that stage comes, that is na mana avastha, automatically the bliss manifests by itself. That means I am slowly going into now the ananda avastha, vitarka, vichara, ananda, asmita. Okay, so now I have moved to the ananda avastha because now there is nothing there. And I strongly feel now that this ananda is coming from that Ram only. Okay. So whatever may be the object of meditation, again you have to come back to this level only. And so that is the stage where I can stay there for longer time. वितर्क आणि विचारामध्ये काय होतात, की प्रत्येक वेळेला अनकॉन्शियस मधला एक विचार येतो. जेव्हा मी त्याच्यावरती काहीच हे करत नाही, द्रष्टा भावनेने ठेवतो, तो विचार बाहेर निघून जातो. दुसरा विचार येतो, तो विचार निघून जातो. या पद्धतीने एक एक विचार निघून जातात आणि माय स्मृती परिशुद्धी होते. दॅट इज वी हॅव सीन दॅट. स्मृती परिशुद्धी झाली की मग त्या पर्टिक्युलर ह्याचे एकही थॉट माझ्या मनात राहत नाही. आणि द न मना अवस्था झाली की याचा अर्थ माझं माइंड हे नॅचरली ब्लिसफुल आहे. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माय थॉट्स अँड इमोशन्स अँड एव्हरीथिंग आय एम नॉट एक्सपिरियन्सिंग दॅट ओरिजिनल स्टेट ऑफ माय माइंड विच इज ब्लिसफुल. नाउ आय एम एक्सपिरियन्सिंग दॅट ब्लिसफुलनेस. अँड at first moment I feel that blissfulness is because of the Rama. कारण रामाच्या मागे तो ब्लिसफुलनेस आहे. पहिले मी फक्त रामाचं नामरूप बघितलं, त्याच्यानंतर तो कसा वाईट आहे हे मी बघितलं, पण ऍक्च्युअली त्याचा काही संबंध नव्हता. इट इज टोटली माय इम्प्रेशन्स. बट स्टील आय फील दॅट राम असा आहे, राम तसा आहे, राम मग चांगला आहे, तेही झालं. त्याच्यानंतर राम आनंद देणार आहे असं वाटायला लागलं ज्या वेळेला न मन अवस्था झाली. द सेम राम, इट इज ऍक्च्युअली माय स्टेट ऑफ माइंड. दॅट वितर्क विचार आणि आनंद, आय एम एक्सपिरियन्सिंग दॅट आनंद. नाउ धिस ऑल्सो स्टेट शुड गो. आणि मग मी आनंदी आहे हा जो भाग आहे ह्यातला आनंद हा निघून जातो. आनंद हळूहळू कमी होतो आणि आय गो टुवर्ड्स दी टोटल सायलेन्स. आणि त्यावेळेला फक्त आणि फक्त मी आहे. दॅट इज द अस्मिता स्टेज. सो वितर्क विचार आनंद अस्मिता, व्हॉट एव्हर मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मेडिटेशनल प्रॅक्टिस इज टू क्लीन युअर चित्त. And that can be done only through meditational practice. No other means are there to clean your chitta. Let us understand this point. कारण हे जे संस्कार आहेत चित्तावरचे, हे चित्तावरचे संस्कार फक्त आणि फक्त मेडिटेशनल प्रॅक्टिसमुळे जाणार आहेत, तिथपर्यंत जाणार नाहीये. आणि म्हणून धारणा याचा अर्थ देशबंध चित्तस्य धारणा, याचा अर्थ माझा प्रत्येक विचार हा त्या ऑब्जेक्टशीच रिलेटेड आहे, म्हणजे रामाशीच रिलेटेड आहे, असा तो
देशबंध चित्तस्य धारणा आहे. So every thought is about Rama only. But that thought is vitarka or vichar, because that thought is there, whether it is logical or illogical. Illogical means vitarka, logical means vichar. Okay, so every thought is coming in my mind. After that, when all the thoughts are going away, then I enter into dhyana. And so this ananda avastha ji hai, that is the dhyana avastha. That is the pratyaya ekatanata. What is the pratyaya? Pratyaya is the blissfulness. ती कायम राहते, कारण ती काही काढावीशी वाटत नाही, ती खूप वेळ राहते. 2-2 तास 3-3, किंबहुना त्या ध्यानातच राहावंसं वाटतं आपल्याला, इतका तो आनंद देत असतो मला. सो दॅट इज ध्यानावस्था. त्याच्या आधीची जी स्टेज आहे वितर्क विचार, धिस इज द धारणा. धारणा याचा अर्थ त्याच याच्याविषयीचे अनंत विचार. कळलं की नाही? त्याच ऑब्जेक्ट विषयीचे अनंत विचार. म्हणजे समजा मी रामाच्या याच्यावर हे केलं तर सुरुवातीला काय होईल? राम कृष्ण, मग माझं घरचं काम, माझं ऑफिसचं काम, हे सगळं परत एकदा राम. कळलं की नाही? हा झाला टोटली हॅबिच्युअली रेस्टलेस माइंड. नाउ आय एम प्रॅक्टिसिंग dharana. So in that dharana, what is happening is that all these distractions are removed, and now only the object of meditation. So whatever the thoughts are there, all thoughts are related to that object of meditation. Now what these thoughts are there? These thoughts are, the first, at the beginning, it has to be vitarka, illogical thoughts. And the second set is the logical thoughts. And that's why there are samapattis. Vitarka, nirvitarka, savichara, nirvichara. These are all these samapattis are there, and all these samapattis relates to dharana. त्याच्यामध्ये जर का दुसरा विचार आला माझ्या स्वयंपाकाचा, माझ्या ऑफिसचा, तर ती धारणा नव्हे. धारणा याचा अर्थ प्रत्येक विचार corresponds to that object of meditation. Whatever may be the thought, it may be illogical, it may be logical. So when all the thoughts are removed from the chitta, then the stage comes when my mind don't think about it, and that is the namana avastha. The moment when that stage comes, automatically my chitta experiences the blissfulness. So that is the dhyana avastha, that is the ananda avastha. Vitarka vichara ananda asmita. So this ananda stage is nothing but dhyana, because that pratyaya is there for longer time. Okay. And then when I continue that also, when I continue my meditational practice, then even that I am blissful, that also removes, that blissfulness removes, and what remains is I am. मी आहे. आपण कधीही आपल्याला एक्सपिरियन्स केलेलं नाहीये. You don't experience this stage, I am. Just imagine. Can you experience this? You cannot experience I am. We must have some adjective to it. I am educated, I'm rich, I'm poor, I'm angry, I'm jealous. Somehow I want the adjective to explain myself, but we cannot experience that I-ness. I am, simply I am. And that is the main purpose. You don't understand, you don't experience yourself in that level. And that is the pure I-ness. And that stage will give you the different types of vibhutis.
So this is the dharana, means what? Paile habituated mind. When the mind is there, there are so many thoughts. One is on this direction, one is on that direction, one is on that direction. Slowly and slowly, I am controlling my thoughts and I am concentrating thoughts on particular object of meditation. When I successfully do that, then say that I am in dharana. Now you are fit for the meditational practice. So start with dharana, and then slowly and slowly you get the practice and you remove your sanskaras, you remove your impressions through meditation only. And then you reach to the level where I am blissful. ध्यानावस्थेत येता तुम्ही, आणि ध्यानावस्थेत आल्यानंतर when you continue, still continue, the stage will come when this blissfulness also subsides. And what remains is I am. That is the asmita. We have not experienced this purest form of our existence. Let us understand this point. We have not experienced this purest form of my existence. That is a asmita bhav, and when that purest form is there, and when you merge that I, or when your I, that self-awareness, get dissolved into the object of meditation, that is the samadhi where tadeva arthamatra nirbhasam. Arthat, the real essence of that object will shine in you, and your self-awareness, as if it is annihilated. It is there, but it is tends to zero. असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही कॅल्क्युलसच्या भाषेत. And then your the chitta will be full of that reality behind the object. आणि मग प्रश्न असा येतो की मग मला कसं कळणार हे? तर तुम्हाला कळायची गरज नाहीये, कारण जेव्हा तुम्ही त्या समाधीतून बाहेर येता तेव्हा तुमच्या चित्तावर ह्याची इम्प्रेशन्स असतात पडलेली. जसं तुम्हाला कुठे माहिती आहे की तुम्हाला राग या माणसाचा का आला? पहिल्यांदा बघितलेला माणूस असतो तरी राग येतो की नाही तुम्हाला? कसा आला राग? कारण तुमच्या चित्तावर मागच्या जन्मीचे काहीतरी संस्कार आहेत त्या माणसाचे. कळलं की नाही? तसंच हे पण संस्कार आहेत. हे जे काही आहे ह्यालाच ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणतात, की ती ऋतंभरा प्रज्ञाचे संस्कार येतात तिथे, आणि ते संस्कार आल्यानंतर त्याच्याप्रमाणे तुमचं वर्तन होत असतं. हे ऋतंभरा प्रज्ञाचे संस्कार, कारण त्यावेळेला तुम्ही आर नॉट अवेअर. सी, लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. व्हेन म्युझिशियन इज देअर, ओके, सुरुवातीला तो काय करतोय म्युझिशियन, की तो सगळी इन्स्ट्रुमेंट लागली आहेत ना, बरोबर सगळे वाजवता आहेत ना, हे सगळं तो बघत असतो ॲट इंटेलेक्च्युअल लेवल. ओके, आणि जेव्हा म्युझिक चालू होतं, सगळं चालू होतं, स्टील ही इज कोऑर्डिनेटिंग एव्हरीथिंग. अँड व्हेन he says that yes, this is everything is okay, he get merged into that music. आणि त्याचा आता जो सेल्फ अवेअरनेस आहे ना, तो सेल्फ अवेअरनेस निघून जातो त्याचा, अँड ही इज वन विथ दॅट म्युझिक ओनली. त्याला माहित नाही तो काय एन्जॉय करतोय, बिकॉज ही इज वन विथ दॅट. सो ही बिकम्स द म्युझिक. दॅट इज द समाधी अवस्था. पण ती केव्हा येईल? जिथपर्यंत तो तुमचा आय आहे ना, दॅट इज द हर्डल in getting the reality behind that music. तिथपर्यंत तो म्युझिक एन्जॉय नव्हता करत. ही इज इंटेलेक्च्युअली ऑर्गनायझिंग एव्हरीथिंग अँड ही इज इंटेलेक्च्युअली लिसनिंग द म्युझिक. But the reality behind that music he will experience only when his self-awareness, self-consciousness get dissolved into the object of meditation. That is the music. When he becomes the music, then he will really have the knowledge of that music. जसं नर्तकी जिथपर्यंत ती तिच्या मनात वेगवेगळे विचार आहेत की अरे माझ्या पुढे कोण आहे, मला हे मिळणार आहे की नाही, प्राइज मिळणार आहे का नाही मिळणार आहे, अनंत विचार येऊन ती जेव्हा तिथे नृत्य करत असते ना, त्यावेळेला शी इज नॉट वन विथ द डान्स. परंतु हे सगळे विचार निघून गेले, खड्ड्यात गेलं सगळं, मला नाचायचं आहे,
हे एवढं सांगितल्यावर ती जेव्हा नाचते, शी बिकम वन विथ दॅट डान्स. त्यावेळेला ती जे अनुभवते, दॅट इज द समाधी अवस्था. Because at that time she do not have self-awareness, she do not have self-consciousness, and she becomes the dance. Tichi subjectivity and objectivity, there is a fusion between the subjectivity and the objectivity. Then she will really learn what is dance. तिथपर्यंत इंटेलेक्च्युअली डान्स करत होती ती. नाव शी बिकम ए डान्स. दॅट इज द डिफरन्स. ध्यानामध्ये सुद्धा मी आनंदी आहे हा भाव आहे, आणि समाधीमध्ये फक्त मी आहे हा भाव आहे. आणि ऍक्च्युअल समाधीची एंड पॉइंट मध्ये फक्तच तो ऑब्जेक्ट आहे, मी नाहीये. मी आहेच्या ऐवजी तो ऑब्जेक्ट आहे. माझ्या चित्तामध्ये फक्त ते ऑब्जेक्ट शाईन होत आहे. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज समाधी. अँड धिस समाधी इज कॉल्ड एज सबीज समाधी, बिकॉज देर इज ए सीड. आणि याच्यानंतर जी विभूती आहे, ती विभूती म्हणजेच ती जे सीड आहे, ते सीड जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशनच्या पॉवरने ते सीड जेव्हा तुटलं जातं, अँड इट गोज थ्रू इट इन टू इट. आता त्या सीड मध्ये काय आहे, अख्खं वृक्ष आहे. बट ऍज अ नॉर्मल इंटलेक्ट यू कॅनॉट सी दॅट. व्हेअरएज इन समाधी अवस्था, वेन यू break even that point and you go deeper into that level, then you will understand the reality behind that seed. तिथपर्यंत कळणार नाही. And that reality itself is the samadhi. Because why you are not getting the reality? Because your own self consciousness, तुमचा तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस आहे ना, तोच अडथळा आहे तुम्हाला त्या बीच्या पलीकडे बघण्यासाठी. तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलंय बीवर. यू आर इन ध्यान, यू आर इन समाधी, बट इन दॅट समाधी यू आर नॉट गॉन टू द पीक ऑफ दॅट समाधी टिल यू डिझॉल्व युअर आयनेस इन टू दॅट. अँड दॅट इज नॉट द प्रॅक्टिस टू बी डन. इट हॅपन्स ऑटोमॅटिकली. हळूहळू हळूहळू तुमचा जो अवेअरनेस आहे तो कमी 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 होत जाऊन शून्य होतो. पहिले अवेअरनेस संपूर्ण आजूबाजूच्या परिसराचा आहे. त्यानंतर मग तो कमी करत 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 मी एका ठिकाणी आणला. मग तो एका ठिकाणी आणल्यानंतर त्याच्यामध्ये अनंत विचार आहेत त्या एका विषयाबद्दलच. जसं रामाच्या मूर्तीबद्दल, कृष्णाच्या मूर्तीबद्दल, काय हा गोपींना छळत होता, काय हा एवढी लग्न केली, काय हे ऑल वितर्काच. हे वितर्का संपल्यानंतर मग विचार, अरे तो कृष्ण गीता सांगणारा तत्वज्ञानी महापुरुष, अवतारी पुरुष, सगळे लॉजिकल थॉट्स, ते सगळे झाल्यानंतर हळूहळू हळू करत करत हे सगळे थॉट्स संपले. संपल्यानंतर द मुमेंट आय कम टू दिस लेवल, न मन अवस्था, द ब्लिसफुलनेस मॅनिफेस्ट बाय इट सेल्फ. अँड दॅट इज द ध्यानावस्था, दॅट इज द वितर्क विचार आनंद अवस्था. देर आर 4 स्टेशन्स इन दिस संप्रज्ञात समाधी: वितर्क, विचार, आनंद and अस्मिता. Now you entered into that ananda avastha and you strongly feel that this ananda is because of Krishna only. It is getting from that object of meditation. जसं तुम्हाला वाटायचं की कृष्णाबद्दलचे हे सगळे विचार मला कृष्णामुळे मिळत आहेत, तर कृष्णामुळे नाही मिळत आहेत ते विचार. ते विचार म्हणजे तुमचे संस्कार आहेत कृष्णाबद्दलचे. कृष्ण इज नॉट टेलिंग यू एनिथिंग. तसंच हा आनंद आहे, हा तुम्हाला जरी वाटला त्या कृष्णाच्या मूर्तीतून आलाय, तो तुमचा आनंद आहे. व्हाय? बिकॉज देर इज अ नो माइंड स्टेट नाउ. अँड व्हेन द स्टेट ऑफ नो माइंड कम्स, द ब्लिसफुलनेस मॅनिफेस्ट बाय इट सेल्फ. दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड एज आनंदावस्था or the ध्यानावस्था. And when you continue your meditational practice, then slowly and slowly हा आनंदही कमी 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 होत जातो, and you enter into a simply silence where now even
आय एम ब्लिसफुल पण राहत नाही, तो ब्लिसफुलनेस जातो आणि व्हॉट रिमेन्स इज आय एम. दिस आय एम इज विदाउट एनी लेबल टू युअर पर्सनॅलिटी, which we don't experience. We really don't experience this stage. You can experience only through meditation. Otherwise, it is next to impossible for you to experience this stage. And in that, when you still continue, see the process, how you are going deeper and deeper levels of consciousness. When that I-ness also goes and the chitta is only shine with the object of meditation, there you will get the reality behind that object. And that is the final stage. ती सबीज समाधी आहे. But for nirbija, again you have to go deeper levels of that. म्हणजे हीच जी समाधी अवस्था आहे, this is not the final. In samadhi also there are layers. So many layers are there. You go still deep, penetrating inside till the essence is there. म्हणजे मी कांद्याचं उदाहरण देतो साधारणपणे, कळलं की नाही. पहिले कांद्यावर तुम्ही हे केलं तर कांदा, बटाटा, टोमॅटो काय दुनियाभरचे सगळे येतील. मग जेव्हा असं येईल की पहिल्या प्रत्येक कांदा, दुसरा कांदा, तिसरा कांदा, दॅट इज झालं ध्यान. आता when you are applying your power of meditation or the ध्यान, ओके, आता हळूहळू त्याच्या पाकळ्या उमलत चालल्यात आणि आतमध्ये तुम्ही शिरताय. हळूहळू एक एक लेअर कांद्याचा बाजूला होत चाललाय. कळलं की नाही. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेटिंग इन टू इट. अँड व्हेन इट विल स्टॉप, द शेवटचा लेअर, दॅट द ज्युसी पार्ट विच इज देअर, ओके, इफ यू रीच टू दॅट लेवल, दॅट इज द इसेन्स ऑफ दॅट ओनियन. तिथपर्यंत तुमची ही प्रोसेस समाधीची चालू आहे. And it will stop there when you get the essence of that. Till that time, your still process is going on. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की एकदा म्हणजे वितर्कावर जरी आपण समाधी अवस्था पाहतो तरी आपल्याला वाटतं वा काय समाधी लागली आहे. यू डोंट गेट दी रियालिटी बिहाइंड इट. म्हणजे रामाच्या मूर्तीवर मी ध्यान केलं, बंद केले डोळे, हे केलं, अरे काय विचार नको, एकही सेकंद असा नाही झाला की रामा व्यतिरिक्त दुसरा विचार नाही आला. खरंच खूप छान ध्यान लागलं. तू फक्त तुझ्या चित्ताची एकाग्रता वाढवलीस. यू डोंट गेट दी रियालिटी बिहाइंड इट. So at the most what has happened is that you have attained the concentration. कळलं की नाही. You have attained the concentration. खूप जणांचं होतं, नाही असं नाही, but that is not the समाधी. आधी एक तर हे होत नाही की एबी समजा अर्धा तास समाधीला ह्याला बसलेलो आहे, मेडिटेशनला बसलोय आणि अर्ध्या तासात एकही विचार दुसरा आला नाही. समजा कृष्णावर करतोय तर फक्त कृष्णाचे विचार आले माझ्या मनात, then you mastered over dharana only. You are not gone into the ध्यान. कारण ध्यान याचा अर्थ न मना अवस्था यायला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या चित्तावर एवढे संस्कार आहेत की ते सगळं स्मृती परिशुद्धी व्हायला बराच वेळ लागणार आहे. हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायचा असतो. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ धारणा, ध्यान अँड समाधी. धारणा, सगळं जे हॅबिच्युअली रेस्टलेस जे माइंड आहे, मेनी थॉट्स अबाउट मेनी सब्जेक्ट, एकदम सिंपल. सो दॅट इज द हॅबिच्युअली रेस्टलेस माइंड, मेनी थॉट्स अबाउट मेनी सब्जेक्ट्स. देन इट कम्स टू धारणा, मेनी थॉट्स अबाउट वन सब्जेक्ट. बरोबर आहे. देन ध्यान, इट इज वन थॉट अबाउट द सेम सब्जेक्ट. आणि समाधी, इट इज द डिझोल्युशन ऑफ थॉट्स. इट इज डिझोल्युशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. दिस इज द प्रोसेस. सो देशबंध चित्तस्य धारणा. थोडक्यात असं आहे, एका पोलला एक गाय बांधलेली आहे आणि तिचा रेडियस एवढा आहे. आणि त्या रेडियसच्या बाहेर लुसलुशीत गवत ठेवलाय.
तर गाय अशा धक्के मारत जाईल तिकडे, पण ती जाऊ शकणार नाही. का? कारण की तिला बांधलेली आहे पोलला. दिस पोल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. मग ती काय करेल, अशी सैरा बेरा गोल 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 फिरेल त्याच्या भोवती. कळलं की नाही? आणि जशी ती गोल फिरेल तशी ती जी दोरी आहे, त्या दोरीची जी ही आहे, रेडियस आहे, तो कमी कमी होत जाईल. बरोबर आहे की नाही? तो कमी 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 होत 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 अशी परिस्थिती येईल की त्या पोलला ती चिकटेल. तिथपर्यंत ती चारी बाजूनी बघते पोल. आता त्या पोलला चिकटल्यावर काय होणार आहे? आता फक्त तिला पोल एकच बाजू दिसणार आहे पोलची, पण फक्त पोलच दिसणार आहे आणि तीच एक बाजू दिसणार आहे. दॅट इज ध्यान. कारण आता प्रत्यय एकच आणता. इतका वेळ कसं होतं की वेगवेगळे वेगवेगळे तिला भाग दिसत होते, चारी 360 अँगल ती. आता ती त्याला चिकटली. नाव देर इज नो मुवमेंट. वेन देर इज नो मुवमेंट, इट इज द ध्यानावस्था. आणि स्टील शी पेनिट्रेट्स इनटू, कारण तो जो पोल आहे त्याचा डायमीटर आहे. कळलं की नाही? तो जो डायमीटर आहे त्या डायमीटरच्या अजून आत जायचं आहे आपल्याला, कारण ही तर ध्यानावस्था झाली. इथून आता समाधी अवस्था चालू होईल. ही जी प्रोसेस आहे, ही प्रोसेस आपण इथे तुम्हाला मी दाखवू कसं मला माहित नाही. तुम्हाला दिसेल का याच्यातून? नाही तर मग पाठवीन नंतर. मग सी, दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर. दिसतंय का तुम्हाला? हो हो दिसतंय. आता काय होत आहे की सुरुवातीला जेव्हा ती बाहेरून वर्तुळ काढत असते त्यावेळेला पहिले सगळे वैतर्किका थॉट्स येत असतात तिच्या भोवती. कळलं की नाही? ते थांबले, तिच्या तिथपर्यंत त्याची रेडियस कमी झाला. कळलं की नाही? आणि मग निर्वितर्क समापत्ती आली. त्याच्यानंतर सविचार समापत्ती आली. परत ती फिरती आहे, अजून हळू कमी कमी होत जाते. विचार आले सगळे लॉजिकल, आणि तीही थांबली. ती थांबल्यानंतर जी ध्यानावस्था येते, दॅट इज द ध्यान. हे पाहिजे असेल तर मी नंतर पाठवीन आपल्या ग्रुपवर ह्याचा फोटो. कळलं की नाही? कारण हा खूप महत्वाचा फोटो आहे. याच्यात टोटल तुम्हाला दिसेल कशी प्रक्रिया होते ते मी तुम्हाला पाठवीन नंतर. मग आपल्या ग्रुपवरच पाठवीन मी. आणि नंतर मग तिथून तुम्ही सबीज समाधीला जाता. सबीज समाधी नंतर मग निर्बीज समाधी, जिचे ऍक्च्युअल पॉइंट आहे, दॅट इज द इसेन्स, दॅट निर्बीज समाधी, दॅट इज द अल्टिमेट रियालिटी, दॅट इज द पुरुष प्रिन्सिपल. You really know that you are totally different from the Prakriti. That is the Vivekaja Jnana which you are getting. So these are the 3 stages in meditation: धारणा, ध्यान, समाधी. आता ह्या ज्या प्रोसेसेस आहेत, ह्या प्रोसेस आपल्याला फक्त थेरॉटिकलीच कळू शकतील. तुम्हाला हे जर का करायचं असेल एक्सपिरियन्स, तर यू हॅव टू डू ध्यान ओनली. कितीही इंटेलेक्च्युअली तुम्ही विचार करा, अरे मी ना एवढ्या लोकांची लेक्चर्स ऐकले तर ते कन्सेप्ट एकदम क्लिअर झाले, काही प्रॉब्लेमच नाही, पण काहीही उपयोग होणार नाही जिथपर्यंत तुम्ही स्वतः ते एक्सपिरियन्स करत नाही. तिथपर्यंत काहीही उपयोग होणार नाही. म्हणून मी याच्यावर जास्त बोलत नाही, की तुम्ही ती प्रॅक्टिस करा, त्याशिवाय काही उपयोग नाहीये. त्या प्रॅक्टिस मधून तुम्हाला कळेल की नक्की धारणा काय आहे, माझं हाऊ माय माइंड इज गेटिंग मॉडिफाईड, हाऊ माय माइंड इज बिकमिंग कॉन्सन्ट्रेटेड, हाऊ आय एम आउट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स. हे सगळं अनुभवायचं. आणि देन हाऊ दॅट ब्लिसफुलनेस मॅनिफेस्ट इन मी, यू हॅव टू एक्सपिरियन्स. आणि हा एक्सपिरियन्स एकदा आला ना की मग मात्र तुम्हाला कळतं की अरे व्हॉट एव्हर हॅज बीन टोल्ड बाय पतंजली मुनी इन पतंजली योगसूत्र, येस इट इज करेक्ट. पण तो अनुभव यायला पाहिजे. त्या अनुभवाशिवाय काही नाहीये. नुसता जरी त्या ध्यानावस्थेपर्यंत तुम्ही पोचलात ना, तरी देखील तुमचा इतका गाढ विश्वास बसेल की तुम्ही कधीही मेडिटेशनल प्रॅक्टिस सोडणार नाही. आणि मी नेहमी लोकांना सांगत असतो, 4 आसनं कमी करा पण ध्यान करा. त्याचं कारणच हे आहे की ध्यानाशिवाय दुसरा पर्याय नाहीये काही तुम्हाला.
ध्यानच मस्ट आहे. आता हे धारणा ध्यान समाधी आर रिअली द डिफरंट फेजेस of the same mental process. Okay, each succeeding stage differing from the preceding in a depth of concentration. हळूहळू concentration वाढत आहे. The complete process beginning with dharana and ending with samadhi is called as संयम in yogic terminology. योगिक टर्मिनॉलॉजी मध्ये या तिघांना एकत्रित म्हणून त्यांनी सांगितलंय त्रयम एकत्र संयम. ओके, अँड द practical mastery of its technique open the door not only to the knowledge of all kinds but also to powers and super physical accomplishment which is called as siddhi. This is the Sayyama. So this Trayam Ekatra Sayyamaha, this sutra gives the details of technique and the process called as Sayyama, which as per the sutra is made up of three together. आता हे जे आहे हे कसं असतं, सुरुवातीला एकदम जो माणूस असतो तो आधी धारणेतच जात नाही पूर्ण, तो प्रॅक्टिस बिचारा करत असतो. त्याच्यापेक्षा काही ऍडव्हान्स लोक असतात ती धारणेमध्ये जातात पण ध्यानात शिरत नाहीत. मग त्याच्यापेक्षा काही जे ऍडव्हान्स साधक असतात ते धारणा ध्यान पर्यंत जातात, समाधीत जात नाहीत. आणि जे लोक अजून मास्टरी मिळवतात ती लोक धारणा ध्यान समाधी स्टेप बाय स्टेप पण जातात इन वन सेटिंग. कळलं की नाही? सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग युअर मेडिटेशनल प्रॅक्टिस फ्रॉम धारणा अँड एंडिंग विथ समाधी, that is what is called as Sayyama. But that Sayyama, do not say that it is the mastery over this meditational practice. The mastery over this meditational practice means instantaneously you go into samadhi. See, initially it will take minimum 1 hour or this thing from going from dharana to dhyan and dhyan to samadhi. हळूहळू हा जो पिरियड आहे हा कमी 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 होत जातो विथ प्रॅक्टिस. आणि मग एक वेळ अशी येते की तुम्ही जाता तिन्ही फेज मधून, बट इन्स्टंटेनियसली यू गो फ्रॉम धारणा टू ध्यान अँड ध्यान टू समाधी. दिस टुगेदरनेस or the apparent merger of three actually different processes into virtually one happens only when sadhaka have a complete mastery over the whole process. Such a mastery is designated as Sayyama. See, the mastery over the meditational process where instantaneously you go to the samadhi, then it is called Sayyama. The time gap between dharana to dhyan and dhyan to samadhi, when it is minimal or 10 to 0, then it is called as Sayyama. Now, what happens actually that initially the time taken for culmination of dharana into dhyan and dhyan into samadhi, it will take much more time. But as this abhyasa will continue day by day, he will become more and more efficient in his meditation and the three processes become smooth and easy. Consequently, the time duration required for transforming these meditational stages successively into the following stage will become smaller and smaller. When sadhaka will have a perfection or real mastery or the complete process, the time for each stage will shorten to such an extent that dharana will be instantaneously changed to dhyana and dhyan will instantaneously transform into samadhi. Then that mastery is called as Sayyama. Trayam ekatra Sayyama. एकत्रितपणे याचा अर्थ धारणा ध्यान समाधी खाटकन लागली पाहिजे. That is what is called as Sayyama, and application of this Sayyama, choosing different subjects for this process leads to the production of number of vibhutis. And that's why he has told all these things. It is the vibhuti which is required.
विभूतीपाद हे नावच दिलेलं आहे कारण की ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की तुमचा संयम याने मास्टरी ओव्हर दिस मेडिटेशनल प्रॅक्टिस ही जर का झाली तर इव्हन द संयम हॅज गॉट अ पेनिट्रेटिंग पॉवर. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. म्हणजे फक्त धाडकन तुमची समाधी लागली याचा अर्थ तुम्हाला रियालिटी मिळाली असं मुळीच नाहीये. You have to do continuous sanyama on the same object, and then you will get the different aspects of that thing, and ultimately you will reach to the essence or the reality behind it. And so what they are saying in the next sutra is that tajjayat prajnalokaha. That means through the mass. Yes. सर सर हा. एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती आपण जेव्हा धारणा करायची आहे हो. त्या ऑब्जेक्ट बद्दल आपल्याला माहिती असेल तरच आपण हे करू शकतो इनिशियल स्टेज मध्ये. पण जर का एखाद्या ऑब्जेक्टची आपल्याला जास्त माहिती नसेल तर त्या केस मध्ये धारणा कशी काय करायची पुढे नाही होऊ शकतो. कोणाचा आवाज येतोय मध्ये, कोणाचा तरी आवाज येतोय का? तुमच्याच घरी आवाज जरा येतोय? गेस्ट आले माझ्याकडेच, गेस्ट आलेत, मी ऑफ करतो. मी नंतर हा नाही 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 कळलं मला, तुमचा प्रश्न कळला. सी द थिंग इज लाईक इट, व्हॉट एव्हर मे बी द ऑब्जेक्ट, whether it is known to you or unknown to you, when you are doing it is first the name and the form. नामरूपात्मक ती वस्तू आहे. कारण निर्गुण निराकाराचं तुम्ही ध्यान नाही करू शकत. सगुण साकार जो काही आहे त्याचंच ध्यान करू शकता. कळलं की नाही? त्याचं ध्यान करताना तुम्ही पहिल्यांदा काय करणार तर त्याचं नामरूपच बघणार. बरोबर आहे? आणि त्या नामरूप बघितल्यानंतर तेच नामरूप कायम माझ्या चित्तात, म्हणजे प्रत्ययाची, त्या प्रत्ययाची एकतानता मला यायला पाहिजे. ती प्रत्ययाची जी एकतानता आहे ती येण्यासाठी मला प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. मग एक वेळ अशी येईल की आता त्या ऑब्जेक्ट बद्दल तुम्हाला काहीच माहिती नाहीये. समजा ते ऑब्जेक्ट तुम्हाला फक्त आता नामरूपाने एक काहीतरी धोंडा ठेवलाय समोर, त्याच्याबद्दल काही माहित नाहीये. बरोबर आहे की नाही? आता त्या धोंड्याचं जे नामरूप आहे त्याच्यावरून युअर इम्प्रेशन, तुमचे जे संस्कार आहेत चित्तावरती, त्या चित्तावरचे संस्कार गेट एक्साइटेड. तुम्ही ते रूप बघून किंवा त्याचा आकार बघून तुमचे काही संस्कार जागृत होतात. खरं त्याचा त्या दगडाशी किंवा त्या ऑब्जेक्टशी काहीही संबंध नाहीये. वितर्क आणि विचार हे तुमचे संस्कार आहेत. इट हॅज नथिंग टू डू विथ युअर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. So when that stops, okay, you are moving towards the mind, which is a no mind state, which is blissful. So now, even though the पंचमहाभूतात्मक तुमचा जरी हे असला ऑब्जेक्ट, तरी slowly you move towards the mind. आपलं प्रोसेस कशी आहे? इव्होल्युशन. प्रकृती अनमॅनिफेस्टेड, देन महत, देन अस्मिता. अस्मितेच्या एका भागात 5 तन्मात्रा आणि 5 महाभूत, दुसऱ्या इकडे मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय. बरोबर आहे की नाही? व्हॉट एव्हर मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, इट हॅज टू गो थ्रू धिस ओनली. पहिले तुम्ही काय करणार? ग्रॉस ऑब्जेक्ट बघणार, विच इज मेड अप ऑफ 5 महाभूतास. बरोबर आहे? ते ग्रॉस ऑब्जेक्ट तुम्ही पंच ज्ञानेंद्रियांनी बघताय, नंतर डोळे मिटल्यानंतर तोच ऑब्जेक्ट तुम्ही आत बघताय. सो नाऊ यू हॅव गॉन फ्रॉम ग्रॉस टू सटल. बरोबर आहे? त्या सटल याच्यामध्ये ऑल इम्प्रेशन्स आर कमिंग. बरोबर आहे? विच इज स्टील सटलर, त्याच्याबद्दलचे. बरोबर आहे? अँड वेन ऑल दिस सटलर थिंग्स आर स्टॉप, नाऊ यू एंटर्ड इन टू स्टील सटलर ऍस्पेक्ट, विच इज आनंद. दॅट इज द माइंड. म्हणजे पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, त्याच्यातून माइंड. ओके, माइंड वरून जेव्हा मी आनंदी आहे हे झालं, त्या माइंड वरून नाउ यू आर गोइंग टू अस्मिता. सी द इन्व्होल्युशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. नाउ अस्मिता. अस्मितामध्ये तिथे जेव्हा मी आहे होतं, त्यानंतर त्याच्या पुढची जी स्टेज आहे त्याच्यामध्ये हा मी जो आहे ना, हा मी अडथळा आणतोय, तो मी निघून जातो. आता तुम्ही अगदी म्हणून तर बुद्धाने सांगितलेलं आहे की हे सगळे जर का तुमचे संस्कार सगळे बाहेर काढायचे असतील तर तुम्ही वेगवेगळे वेगवेगळे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन घ्या. सी वेन यू आर, एक साधं उदाहरण, ए व्हेरी प्रॅक्टिकल अप्रोच. मी ध्यानाला बसलोय, एक विषय मी निवडलाय.
एक विषय निवडल्यानंतर त्या बिकॉज ऑफ द पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन व्हेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ माय चित्त इज गेटिंग एक्साइटेड. तो जो छोटासा पोर्शन आहे माझ्या चित्तावरचा, त्याच्यामध्ये अनंत संस्कार आहेत. कळलं की नाही? त्यातले एक एक संस्कार बाहेर येत आहेत. पहिले वैतर्किका थॉट्स येत आहेत, नंतर विचार थॉट्स येत आहेत, आणि मग हा जो छोटा पोर्शन आहे, हे सगळं झाल्यानंतर त्या छोट्या पोर्शनची स्मृती परिशुद्धी झाली. एका सिटिंग मध्ये मी हे सांगतोय सगळं, इन वन सिटिंग. ती स्मृती परिशुद्धी झाल्यानंतर आय एम गोइंग इन टू दी ध्यानावस्था, दॅट इज द ब्लिसफुलनेस. बरोबर आहे? वितर्क, विचार, आनंद. ते झाल्यानंतर मग काय होईल की त्याच्यानंतर परत मी आहे, म्हणजे त्याच्या पुढे अस्मितेत मी गेलो. बरोबर आहे? हे सगळे संस्कार याच्यावर होत आहेत ना अस्मितेचे वगैरे. त्यानंतर मग तो मी सुद्धा जाऊन आय ट्रान्झेंड दॅट आयनेस अँड आय गो इन टू दी महत्त्व. कारण अस्मिता कशातून निर्माण झाली आहे? महत्त्वातून. महत्त्व इज नथिंग बट दी कॉस्मिक इंटेलिजन्स. So my chitta is going there. Now there is no I-ness. Okay. So there is no experiencer. But still chitta is there. I have not annihilated the chitta. Only thing that त्या चित्तावर जे अहमचं स्फुरण होतं ते नाहीये आता. So the chitta is there. It goes to the महत्त्व. Now in महत्त्व it takes some impressions of cosmic intelligence. Okay, when I come out of this samadhi avastha, these impressions of cosmic intelligence are there in that small portion of my chitta. मग परत मी समजा उद्या बसलो, मी परत ध्यानाला बसलो, सेम विषय घेतला, अगेन द अनदर व्हेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ चित्त इज गेटिंग एक्साइटेड. मग परत वितर्क, परत विचार, मग परत तो जो आहे तो आनंद, मग अस्मिता, आणि मग परत तो जो स्मॉल पोर्शन आहे तो परत बाहेर गेला, महत्त्वात गेला, तिथला कॉस्मिक इंटेलिजन्स उचलला, बाहेर आला. बरोबर आहे? मी समाधीतून बाहेर आल्यानंतर आता काय झालं की एवढ्या मोठ्या चित्तातले दोन छोटे पॅच आहेत ना, ह्याच्यामध्ये कॉस्मिक इंटेलिजन्स विच इज कॉल्ड ॲज ऋतंभरा प्रज्ञा, हे माझे तिथे आले. बट स्टील द होल चित्त इज कंटामिनेटेड विथ ऑल माय इम्प्रेशन्स. बरोबर आहे की नाही? आता अजून मी 8-10 वेळेला असं केल्यानंतर मला असं लक्षात येईल की आता माझ्या चित्तामध्ये डायरेक्ट मी समाधी अवस्थेत जातोय. देर इज नो वितर्क, विचार, आनंद, काही नाही, डायरेक्ट. त्यावेळेला मला असं वाटण्याची शक्यता असते की येस, नाऊ आय हॅव मास्टरी ओव्हर दिस. पण तसं नाहीये, कारण तुमचे 5-6 पॅच आहेत ना, ते 5-6 पॅच मध्ये कॉस्मिक इंटेलिजन्स आहे. अजून एवढा मोठा चित्त आहे तुमचं गोल. नाउ व्हॉट इज द प्रॅक्टिकल अप्रोच? नाउ यू चेंज द मेडिटेशनल ऑब्जेक्ट. You change the object of meditation and see, now you will come to know that the patches or the region which do not get opportunity to excite, now because of this second object of meditation, now another part of chitta get excited, a very small part. Again do the same thing. असं 10-15 वेळा झालं की तुम्हाला परत कळेल की अरे आता मी परत तो ऑब्जेक्ट घेतल्यानंतर मी डायरेक्ट समाधीत जातोय. अगेन यू गेट एक्साइटेड. अरे वा, क्या बात आहे, मी म्हणजे मास्टरी मिळवली. नाही मास्टरी मिळवली. यू चेंज द ऑब्जेक्ट अँड सी. आणि ज्या वेळेला सी, दिस इज ऑल थेरॉटिकल विच आय एम टॉकिंग अबाउट. इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू. असं मुळीच समजू नका की आता आपले म्हणजे आपण योगीच झालो. अजिबात आपण योगी वगैरे काही झालेलो नाहीये. This is all the theoretical thing. Then what is happening? One day will come when you take any object of meditation, you instantaneously go into the samadhi. Then your whole chitta is totally purified. कारण आता कुठलंही तुम्ही मेडिटेशनला घ्या, instantaneously you are going to samadhi. That means now your chitta, त्याच्यात वितर्क आणि विचार काही नाहीये, फक्त अस्मिता भाव आहे. नाउ दॅट चित्त, व्हेन दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज दी संयम. आणि अशा चित्तावर जेव्हा संयम तुम्ही करता त्यावेळेला देर इज ए, आता फुल चित्त इज फुल ऑफ ऋतंभरा प्रज्ञा. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. ऋतंभरा प्रज्ञा मीन्स ऑल द कॉस्मिक नॉलेज इज देअर नाउ.
Now you have to excite that knowledge. So that can be done with Sayyama. Now you apply Sayyama on particular object and you will get the reality behind that object. आणि म्हणून तर नुसतं इथे बसून मी समजा संयम केला की माझ्या मागच्या जन्मी काय झालं, आय विल गेट दॅट नॉलेज. बिकॉज नाऊ आय हॅव गॉट द ऋतंबरा प्रज्ञा विच इज बियॉन्ड माय सेन्सेस अँड माइंड. ऋतंबरा मीन्स इट इज द ऋतम इज द कॉस्मिक ट्रुथ. सो आय नो व्हॉट इज हॅपनिंग. सो धिस इज द प्रोसेस. ही आता इंटेलेक्च्युअली मी तुम्हाला सांगितली काय होत आहे ते, हे लक्षात घ्या तुम्ही. आपण एक्सपिरियन्स नाही केलं. मी सांगितलं आपण ध्यानाचा पण एक्सपिरियन्स घेतलेला नाहीये बरेच जणांनी, काही जणांनी घेतला असेल, की आनंद आनंद म्हणजे अशा उकळ्या फुटत असतात आनंदाच्या. असं वाटतं बस याच्यातून बाहेर नको यायला. अँड फॉर नथिंग. तिथे तुम्ही जर का अवेअरनेस दाखवला तर तुम्हाला कळतं की अरे ज्याच्यासाठी मी झटतोय, नोकरी करतोय, धंदा करतोय, पैसे मिळवतोय, गाडी घेतोय, बायको लग्न करतोय, सगळं करतोय, हे कशासाठी? आनंदासाठी. कुठून मी मिळवतोय? बाहेरच्या वस्तूतून. अरे तो इथेच आहे. हे त्या ध्यानावस्थेत तुम्हाला कळतं आणि तुम्ही शहाणे होता की हा नो, आय डोंट नीड फॉर व्हॉट आय एम स्ट्रायव्हिंग. आय एम स्ट्रायव्हिंग फॉर द blissfulness. That blissfulness I was searching in outside world, but now in meditation you will come to know that this blissfulness is there very much within me, and so I don't need outside agency. आणि म्हणून तर ही लोक सगळी आपल्या धुंदीत असतात, मस्तीत असतात. ही लोक, त्यांच्याकडे काय आहे आपल्यासारखं? काही नाहीये, पण तरी आपल्यापेक्षा 100 पटी सुखी असतात. कारण दे आर ऑलवेज इन दॅट ब्लिसफुलनेस ओनली. आपण आपला तो अहंकार ठेवल्यामुळे आपण दुःखी होतोय. आणि मेडिटेशन मध्ये हे शिकायचं असतं. मेडिटेशनल प्रॅक्टिस करताना माझा अवेअरनेस का ठेवायचा आहे तिथे, की आय मस्ट गेट दॅट इम्प्रेशन दॅट द ब्लिसफुलनेस फॉर विच आय एम स्ट्रायव्हिंग राईट फ्रॉम माय बर्थ, ओके, and I'm searching that blissfulness in outside world. It is not there. It is very much within me. I don't need the outside agency. That is the experiential knowledge which you get. जेव्हा तुम्ही ध्यानावस्थेत, म्हणजे जेव्हा तुम्ही वितर्क विचार सोडून आनंदावस्थेत जाता. आपण आत्ता परिस्थिती अशी आहे की आपण वितर्क विचार सुद्धा नाही, आपण हॅबिच्युअली रेस्टलेस माइंड मध्येच असतो. पण कोणीतरी जर का धारणेमध्ये गेलं तरी देखील धारणेतच तो राहतो. कारण इतकी इम्प्रेशन्स आमची ऑक्युपाईड आहेत, सगळे इम्प्रेशन्स आणि संस्कार, की ते शुद्ध करता करताच नाकी दम येतात. बरं हे केव्हा होईल? तुम्ही सलग 2 तास समजा एका वेळेला बसलात मेडिटेशनला आणि चिकाटीने बसलात तर प्रोबॅबली 8-10 महिन्यांनी अशी परिस्थिती येईल की तुमचं चित्त स्मृती परिशुद्धी होईल अँड यू एक्सपिरियन्स देन दॅट ध्यानावस्था. दॅट इज द आनंदावस्था. पण त्यासाठी परत चिकाटी पाहिजे, कन्सिस्टन्सी पाहिजे. लोक प्रॉब्लेम कुठे होतो ध्यानाच्या ह्याच्यात? हाच होतो की मी एवढे दिवस ध्यान करतोय पण मला येतच नाही. अरे येईल कसं? तू बाकीचे 23 तास तू काय माती खाल्लीस ते बघ ना. ही इम्प्रेशन्स टाकतोस, तू इम्प्रेशन 10 काढतोयस आणि 100 टाकतोयस त्याच्यात, कसं तुला येईल? मी 8 वर्ष झाली प्रॅक्टिस करतो पण कधीच नाही. मला कायम माझं मन बिथरलेलं असतं. बरोबर आहे. आणि म्हणून योगा इज शुड बी अ लाईफस्टाईल. तुम्ही 24 तास काय करता ह्याच्यावर अवलंबून आहे सगळं. तुमचं 24 तासाचं गणित काय? तुम्ही 23 तासात हे 24 तासातले अर्धा तास, पाऊण तास तुम्ही ध्यानाला बसणार आणि बाकीचे 23.5 तास, 23 तास तुम्ही बाकीची माती खात बसणार आणि त्याच्यावर इम्प्रेशन कसं तुम्हाला ध्यानामध्ये हे लागेल? इट शुड बी अ लाईफस्टाईल. आणि म्हणून आमचे संत सांगतात की बाबा रे, तू जो व्यवसाय करशील ना तो कर, त्याच्याबद्दल काय नाही, तू किती पैसे कमवतो याच्याशी घेणं देणं नाहीये.
पण दिवसातला 1 तास कुठेतरी कर्मयोग कर, की जेणेकरून तुझे जे अनंत विचार आहेत ना ते कमी होतील. क्वांटिटी ऑफ थॉट्स विल कम डाऊन. 1 तास किंवा अर्धा तास, पाऊण तास तू भक्ती योग कर. कुठेतरी देवळात जा, भजन कर, कीर्तन कर, काहीतरी सत्संग कर. आणि कुठेतरी 1 तास तू एखादा ग्रंथ वाच, त्याच्यावर चिंतन मनन कर. आणि बाकीचं जे आहे तुझा व्यवसाय कर, सचोटीने कर. कारण परत ती इम्प्रेशन्स नाही तर पडतील. तू जर का लांडी लबाडी केलीस, याला उल्लू बनवला, त्याला उल्लू बनवला आणि या अहंकारात गेलास, तर ती इम्प्रेशन्स पडतील. त्यामुळे तू तुझा व्यवसाय सचोटीने कर. दिवसातलं ह्या सगळ्या ह्याला वळण देण्यासाठी. कारण चिंतन मन अशासाठी करायचं की जे काही थॉट्स आहेत त्याला डिरेक्शन द्यायची आपल्याला. आणि म्हणून दिवसातला काही वेळ कर्मयोग, काही वेळ भक्तियोग, काही वेळ ज्ञानयोग करायचा. बाकीचं मग आपला संसार आहे, आपला व्यवसाय आहे, याच्यात घालवायचा. पण तुमची लाईफस्टाईल ही बनली पाहिजे. व्यवसाय करताना सुद्धा की बाबा नाही, मी सचोटीने करीन व्यवसाय. पैसे कमवणं, पैसे हा अडथळा मुळीच नाहीये. तुम्ही त्या पैसे कमवण्यासाठी स्वतःला किती डिस्टर्ब करताय याच्यात प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही सहज रीतीने कुठेही टेन्शन न घेता येईल, आपल्या नशिबेत तर येईल, सचोटीने करा ना, काही प्रॉब्लेम नाहीये. त्यामुळे योग शुड बी अ लाईफस्टाईल. आणि मग तुम्ही ध्यानाला बसा, हळूहळू तुम्हाला गती येते ध्यानात. पण आम्ही अर्धा पाऊण तास ध्यान करणार आणि सांगणार 5 वर्ष ध्यान करतोय, काही उपयोग नाही, फालतू आहे सगळं. तर तसं होत नाही. आपले इम्प्रेशन्स त्याप्रमाणे ठेवायला लागतात आपल्याला. एवढे डिस्टर्ब असता तुम्ही की विचारू नका. आणि मग त्या डिस्टर्ब माइंड, मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं, द प्री रेक्विजिट फॉर मेडिटेशनल प्रॅक्टिस इज टू हॅव ए काम माइंड, इज टू हॅव ए ट्रँक्विल माइंड. विदाउट ट्रँक्विलिटी यू कॅनॉट टेक दी प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन. आणि मग केव्हा होईल ते? शांत मन, कायमस्वरूपी. तुम्ही यमाचं पालन करा, तुम्ही तुमचा धंदा सचोटीने करा, तुम्ही थोडासा कर्मयोग करा, हे करा. देवळात गेलं, भजन कीर्तन काही केलं तर बरं वाटतं आपल्याला. आपोआप आपली क्वालिटी बदलते. तुम्ही कर्मयोग केलात तर आपोआप क्वांटिटी आपली कमी होते थॉट्सची. आणि जर का ध्यान केलं, हे चिंतन मनन केलं, ग्रंथ वाचलात, तर तुम्हाला त्याची, त्या उरलेल्या थॉट्सची जी आहे ती ही मिळते, डिरेक्शन मिळते त्याला. त्यामुळे हे दिवसभरात करून परत आमचा संसार, आमच्या संसारामध्ये लक्ष, हे सगळं जर दिलं आणि आमची जर का जीवनशैली आम्ही अशी बनवली की जेणेकरून माझं मन कायम शांत राहील, तर तुम्हाला गती मिळेल. हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवायचा असतो आपल्याला. कारण नाहीतर कितीही करा तुम्ही, काहीच उपयोग नाही होणार आहे. तुम्हाला एक्सपिरियन्स जर घ्यायचा असेल तर ऍटलिस्ट तुम्हाला ध्यानापर्यंत जायला पाहिजे. आम्ही अजून धारणेत पण पक्के नाही होत. किती लोक मला सांगत असतात की काय ध्यान लागलंय, काहीही त्याचं ध्यान बिन लागलेलं नसतं. मी सांगतो तुम्हाला, काही नसतं लागलेलं ध्यान त्याचं. तो साधा धारणेत पण गेलेला नसतो. आणि जो धारणेत जातो ना, त्याच्यामध्ये इतकी इम्प्रेशन्स, इतके संस्कार असतात की ते बाहेर त्याची स्मृती परिशुद्धी व्हायलाच मुळे प्रचंड वर्षानुवर्ष लागतात. कारण ती सगळी स्मृती परिशुद्धी व्हायला लागते, तिथपर्यंत नाही होत. आणि म्हणून पटकन स्मृती परिशुद्धी व्हायची असेल तर नवीन संस्कार टाकू नका ना, नाही का? नवीन संस्कार टाकू नका. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि मग नवीन, आणि म्हणून मी म्हटलं तसं की इट शुड बी अ लाईफस्टाईल. तरच तुम्हाला ते जमेल, नाही तर जमणार नाही. अँड धिस संयम इज फॉर ऍडव्हान्स योगी, की ज्यांनी आयुष्याच्या आयुष्य घालवलेलं आहे, अशी लोक, दे गेट दी मास्टरी ओव्हर धिस. आणि त्यामुळे हा जो काही प्रकार आहे, हा प्रकार ह्या समजून घ्यायला पाहिजे आपल्याला. 8:20 झाले, 10 मिनिटं जरा लवकर थांबू, कारण पुढचं जे आहे ते आपल्याला नंतर घ्यायचं आहे. कारण खरं सांगायचं, याच्यानंतरचं जे आहे ना, ते परिणाम जे आहेत, ते परिणाम म्हणजे खूप नीट विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. ते म्हणजे समाधी परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, हे आपण घेऊ नंतर. आता काही याच्यात शंका असतील तर फक्त विचारा.
10 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. अगोदरचा बेस होता आणि त्याच्यावरती हे अतिशय पक्क झालं, एकदम छान झालं अगदी. हे आता झालं. अप्रतिम झालं. बेस अगोदरचे पहिले 2 चॅप्टर झाले. पहिल्या चॅप्टरचं जे मी घेतलेलं होतं तुमचं वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात आहात, तेव्हा मी तुमचं ते हे घेतलेलं होतं की कशा पद्धतीने मेडिटेशनल प्रॅक्टिस जाते. ती मेडिटेशनल प्रॅक्टिस जाणं खूप महत्वाचं आहे, ते समजणं महत्वाचं आहे. आणि ते समजलं एकदा ना की मग त्याची प्रॅक्टिस करायची, त्याचा अनुभव घ्यायचा. त्याचा अनुभव घेतला ना की खरं पक्क होतं. होय होय. सर चित्तवृत्ती असतात का? काय ते चित्तवृत्ती या असतात का शिल्लक, का त्या गेलेल्या असतात? नाही, चित्तवृत्ती आहेच, तीच वृत्ती आहे. निरोध जेव्हा होतो त्यावेळेला चित्तवृत्ती निरोध होतो. तिथपर्यंत तुम्ही संप्रज्ञातच असता. देर इज अ चित्तवृत्ती. चित्त इज देअर, वृत्ती इज देअर, नो डाऊट. निरोधाच्या वेळेला फक्त चित्तवृत्ती नसतात. कारण निरोध याचा अर्थ समाधी, जी निर्बीज समाधी आहे. योग चित्तवृत्ती निरोध हा असं म्हटलंय. निरोध परिणाम इज टोटली डिफरंट. शीतल हा Sorry. में अगर हम we see at this part of our third eye instead of taking idle, so every time do we have to change this thing or continuation is okay? No, you continue, because see, you should continue till you will get directly into the dhyana. So that you have to continue only. But if I close my eyes and look at this part, at समझो कि एक deep है, the flame of that candle. So if I keep admiring this as my dhyan, so do I need to change, as you said, you have to keep on. No. What I told you, that when you should change, when instantaneously you go into samadhi, that avastha is there. When you reach to that stage, then it is better to change and see whether the complete chitta is getting purified. Okay. Even though you are imagining or you are visualizing the flame in front of your closed eyes, okay, at eyebrow center, okay, at that time also, except frame, if you are not getting any other thought, then means you are entering into dharana. Okay. And when you are still going further, you continue. You are not doing anything. You are continuing that dharana. Slowly and spontaneously, you move towards dhyana. Okay. And at that dhyana avastha, you will experience this blissfulness. Okay, sir. Thank you very much. Yeah. Sorry, please take one session of dhyan for us. We'll take. There is no problem. Yes, sure. Absolutely. Offline, online, comfortable for you. Even we want to experience. Next time we'll start with dhyan only. Lecture will start with dhyan only. I will take your dhyan. Don't worry. Yeah. Thank you. Yeah. There are n number of methods of dhyan. We'll take one out of that. सर, विचारू एक प्रश्न. ध्यानाचं जे आलंबन असतं म्हणजे ऑब्जेक्ट, ते नॉर्मली स्थिर ऑब्जेक्ट असलेलं हे धारणा होण्यासाठी कधीही चांगलं ना? नेहमीच. कारण तुम्ही उद्या पेंडुलम वर जर केलं तर तुमचं मनही तसंच धावत बसेल पेंडुलम वर. एक्झॅक्टली. तर म्हणजे पेंड्युलम नाही, पण मोस्टली बरेच वेळा प्राथमिक दृष्ट्या श्वासावरती धारणा करायला म्हणजे आपण सुरुवात करतो. श्वासाकडे लक्ष द्या. जे आपण श्वास आपला किती हफादार असतो जेव्हा आपण तो म्हणजे खूपच म्हणजे संथ लयगतीत नसतो, तर मग आपण त्याच्यावरती ध्यान करताना तेव्हा ध्यानच नाही करायचं, तेव्हा मेडिटेशनल प्रॅक्टिस मध्येच नाही जायचं. नाही म्हणजे श्वासात तुम्ही एखाद्या वेळेला असं रागवलेल्या अवस्थेत असाल आणि तुम्ही म्हणता की खूप रागवले, मी आता ध्यानाला बसते. अजिबात बसू नका. पहिले शांत व्हा.
because that is the prerequisite for meditational practice. You have to have a tranquility of mind. Then only you can culture the mind. See, there are two parts. One is the calming down the mind, which is, as per Buddhist philosophy, it is the samat and the vipassana. The samat is the meditation of tranquility, and vipassana is the meditation of insight. ते दोन भाग आहेत. आणि तुमचं समज जे आहे दॅट इज आनापानसती त्यांनी केलेलं, बुद्धांनी. बरोबर. आनापानसती इज नॉट अ ध्यान. इट इज टू मेक द माइंड ट्रँक्विल. दॅट इज समथ. ते समथ मध्ये येतं. समथ प्रॅक्टिस टू ट्रँक्विल द माइंड. त्यामुळे जर का हे करायचं असेल तर तुम्ही शांत बसा. आपल्याला आजी पूर्वी सांगायची की नाही, 10 आकडे मनात मोज रागावल्यावर. का म्हणायची? अरे बाबा, तुझ्या ह्याला जरा रागाला शांत होऊ दे ना. तसंच तुम्ही बसा, तुमच्या श्वासावर लक्ष द्या, अँड यू विल एक्सपिरियन्स दॅट युअर द स्पीड ऑफ युअर दिस थिंग ब्रीदिंग विल reduce only with the awareness of breathing. Just I am breathing in, I am breathing out. बस, that's it. त्याच्यावर लक्ष द्या. हळूहळू तुमचं मन शांत होईल. एकदा का मन शांत झालं, then you have to move from samat to vipassana. ओके. म्हणजे आपण जे प्राणधारणा करतो ती मन शांत करण्यासाठी आहे. म्हणजे इट इज नॉट आलंबन ऑफ ध्यान. नाही नाही नाही, श्वास. अजिबात नाही, अजिबात नाही. इट इज द समापत्ती रादर. ओके. आपल्याला काय थँक्यू. सांगितलं की आसनाची दुसरी व्याख्या काय दिलेली आहे? अनंत समापत्तीभ्याम. प्रयत्न शैथिल्य आणि अनंत समापत्ती. प्रयत्न शैथिल्य ऑन फिजिकल लेवल, अनंत समापत्ती ऑन मेंटल लेवल. कळलं की नाही? हो. त्या ओके, थँक्यू सर. समापत्तीभ्याम हे सूत्र खूप डिटेलमध्ये मी घेतलेलं आहे. हो. त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं की जिथपर्यंत आपलं मन शांत नाही तिथपर्यंत आपल्याला ध्यानात गती मिळणार नाही. हे पक्क लक्षात ठेवायचं. ध्यानात गती मिळवायची असेल तर पहिले शांत व्हायचं. शांत जर व्हायचं असेल तर यमाचं पालन करा. साधा हिशोब. कारण असं आहे की यमामुळे मन डिस्टर्ब, अँटी यमाज विल डिस्टर्ब युअर माइंड. तुम्ही एक खोटं बोललात की ते लपवण्यासाठी दुसरं खोटं बोलायचं. मग दुसरं खोटं बोललात की तिसरं खोटं बोलायला लागतं. ते मॅन्युप्युलेट करायला लागतं. मग ते मॅन्युप्युलेट करताना शेवट असं होतं की मन पूर्ण बेचैन होऊन जातं की नक्की पहिलं खोटं काय बोललोय मी. कळलं की नाही? पण त्यापेक्षा मी पहिल्यांदा जर सत्य बोललो तर मला दुसरं काही करायचीच गरज नाही ना. एकदा सत्य बोललं संपलं काम. माझं मन शांतच राहणार आहे. मी चोरी केल्यानंतर ते पैसे ठेवायचे कुठे, तो पोलीस येतोय का नाही, ऑल द टाइम आय एम डिस्टर्ब. अहिंसा सत्य अस्तेय. त्यामुळे यमाचं पालन केलं तर देखील मन शांत होतं. काही करावं नाही लागत दुसरं. पतंजली मुनी हॅज formulated all these ashtangas in a very, very cleverly manner. थांबूया इथे. 9:30 झाले आपले. शांतीपाठ म्हणूया आणि थांबूया. Just sit quietly and comfortably. Spine erect. Eyes are closed gently. Be aware of your natural breathing. Join your both the hands in Namaskar Mudra and Shanti Path all together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
Hari Om. Rub your palms on each other. Apply that heat around your eyes. Slowly open your eyes. Hari Om.